च्यानल। आज चाहिँ हामी एसएलआर र सिआरआरको बारेमा चाहिँ यसको डिफिनेसन है त, यसको हाउ डज एसएलआर वर्क, हाउ डज सिआरआर वर्क हैन, यसको महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ है त। अब सुरु गरौँ। सुरुमा एसएलआर र सिआरआर है त। एसएलआर एन्ड सिआरआर आर टू इम्पोर्टेन्ट monetary policy tools used by Nepal Rastra Bank to control the money supply in the economy. In this video, we will be discussing what SLR and CRR are, how they work, and their significance in the Nepalese economy है त। अब सुरु गरौँ। वाट इज एसएलआर बाट है त। एसएलआर भनेको के हो त भन्दाखेरि पहिला सुरु एसएलआर स्ट्यान्ड्स फर स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेसियो. It is the percentage of deposits that banks are required to maintain in the form of liquid asset such as government securities, bond and gold. The current SLR in the Nepal is 12%. भनेको चाहिँ एसएलआर भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि त्यो एउटा पर्सेन्टेज हो, 12% भयो चाहिँ अफ डिपोजिट। के को डिपोजिट भन्दाखेरि अब पब्लिकहरूले चाहिँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्छन् भनेपछि द्याट ब्याङ्क्स आर रिक्वायर्ड टु मेन्टेन, त्यो भएको डिपोजिट चाहिँ अब 12% चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ के गर्न पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि रिक्वायर्ड टु मेन्टेन इन द फर्म अफ लिक्विड एसेट है त, सच एज गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज, बोन्ड एन्ड गोल्ड। भनेको 12% चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु पर्दो रहेछ इन द फर्म अफ गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज, बोन्ड एन्ड गोल्ड। के को भन्दाखेरि डिपोजिटको है त। भनेपछि स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेसियो इज अ monetary policy tool used by central banks to regulate the liquidity of bank. It requires bank to maintain a certain percentage of their deposit in the form of liquid asset such as cash, government securities and gold. त्यही नै कुरा भयो है त। अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। फर इक्जाम्पल इफ द एसएलआर इज सेट एज 18%, यो इक्जाम्पल हो है, यो इक्जाम्पल हो। अ बैंक विथ डिपोजिट अफ 10 लाख हो भनेपछि एउटा ब्याङ्कमा 10 लाख डिपोजिट छ अरे हो, एसएलआर चाहिँ कति छ 18% छ अरे भनेपछि द ब्याङ्क मस्ट होल्ड रुपिज 1,80,000 भनेपछि 10 लाखको 18% गर्दाखेरि 1,80,000 इन द फर्म अफ लिक्विड एसेट सच एज क्यास, गभर्मेन्ट सेक्युरिटी अर गोल्ड हो। भनेपछि 1,80,000 चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु पर्यो केमा, इन द फर्म अफ लिक्विड एसेट। कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यो क्यास पनि हुनसक्यो, गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरू पनि हुनसक्यो हो, गोल्डमा पनि इन्भेस्ट गर्न सक्यो। भनेपछि द रिमेनिङ 8,20,000 क्यान बी युज्ड फर लेन्डिङ अर इन्भेस्टिङ। भनेपछि बाँकी रहेको 8,20,000 चाहिँ उसले अब लोन दिन सक्छ, कतै इन्भेस्ट गर्न सक्छ है त। भनेपछि द प्राइमरी अब्जेक्टिभ अफ एसएलआर इज टु इन्स्योर द्याट ब्याङ्क्स ह्याभ इनफ लिक्विड एसेट टु मिट एनी अनएक्सपेक्टेड डिमान्ड्स फर विड्रल बाई डिपोजिटर। भनेपछि अब्जेक्टिभ के रहेछ त भन्दाखेरि द्याट ब्याङ्क्स ह्याभ इनफ लिक्विड एसेट to meet any unexpected demands for withdrawal by depositors. This helps to maintain public confidence in banking system and prevent bank run. In addition, SLR also serve as a tool for regulating the money supply in the economy. By increasing or decreasing the SLR, the central bank can control amount of money that banks have available for lending or investment. If the central bank increases the SLR, the bank will have to hold more money in the form of liquid asset, which reduce the amount of money available for lending or investment. This can help to control inflation by reducing the amount of money in the circulation. On the other hand, if the central bank decreases the SLR, bank will have more money available for lending or investment, which increases the amount of money in circulation. This can stimulate economic growth by increasing the availability of credit. In summary, SLR is a monetary policy tool used by central banks to regulate the liquidity of bank, ensure the stability of the banking system and control the amount of money in circulation. How does SLR work? The Nepal Rastra Bank sets the SLR to regulate the amount of funds that bank can lend to borrowers. When the SLR is high, banks have to maintain a larger portion of their deposit as a liquid asset, which means
they have less money to lend. This helps to reduce the amount of money in circulation in the economy, which can help to control the inflation. अच्छा यही नै थियो एसएलआरको कुरा सिम्पल छ। अब हामी जान्छौँ व्हाट इज सीआरआर। सीआरआर स्ट्यान्ड्स फर क्यास रिजर्भ रेसियो। इट इज द पर्सेन्टेज अफ द डिपोजिट द्याट बैंक आर रिक्वायर्ड टु किप विथ नेपाल राष्ट्र बैंक एज अ रिजर्भ। द करेन्ट सीआरआर इन नेपाल इज 3 to 4 भनेको 4% छ है त। भनेको चाहिँ सीआरआर भनेको के हो त भन्दाखेरि आफ्नो ब्याङ्कले चाहिँ आफूसित भएको डिपोजिटको मिनिमम 4% चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ रिजर्भ डिपोजिट राख्नुपर्छ हो, डिपोजिट राख्नु पर्यो है त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्छ त भन्दा इन्ट्रेस्ट दिँदा त्यो डिपोजिटमा फेरि इन्ट्रेस्ट दिन्न है त। सीआरआर इज द पर्सेन्टेज अफ द ब्याङ्क्स टोटल डिपोजिट द्याट इज रिक्वायर्ड टु होल्ड एज अ रिजर्भ विथ द सेन्ट्रल ब्याङ्क हो, विथ द सेन्ट्रल ब्याङ्क। इन अदर वर्ड इन द पोर्सन of the bank's deposit that it cannot lend or invest but must keep with the central bank as a safety net against potential withdrawal request by customer. The central bank set the CRR rate and banks must comply with it है त। भनेपछि सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ सीआरआर रेट एउटा इन्ट्रोड्युस गर्छ र ब्याङ्कले चाहिँ त्यो कम्प्लाई गर्नै पर्यो है त, त्यो मान्नै पर्यो, नभए उसलाई चाहिँ सर्टेन फी चार्ज गर्छ है त यदि मानेन भने। फर इक्जाम्पल इफ द सीआरआर इज सेट एज 4%, अ ब्याङ्क विथ ए डिपोजिट अफ 10 लाख मस्ट होल्ड 40,000 भनेको 4% अफ 10 लाख विथ सेन्ट्रल ब्याङ्क एज अ रिजर्भ एन्ड इट क्यान ओन्ली लेन्ड अर इन्भेस्ट द रिमाइनिङ ₹9,60,000। भनेपछि 10 लाख चाहिँ डिपोजिट छ भने चाहिँ 4% चाहिँ उसले भनेको 40,000 चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्न पर्यो, राख्न पर्यो रिजर्भको दरले होइन। एन्ड इट क्यान ओन्ली लेन्ड अर इन्भेस्ट र बाँकी 9,60,000 चाहिँ उसले इन्ट्रेस्ट के अरे लोन दिन सक्छ, कतै इन्भेस्ट गर्न सक्छ है त। सीआरआर सर्भ्स टु प्राइमरी पर्पज। फर्स्ट इट इन्स्योर द्याट banks have sufficient reserve to meet any potential demand for withdrawal by the customer. This helps to maintain the public confidence in the banking system and prevent bank run. Second, CRR is a tool for controlling the money supply in the economy. By increasing or decreasing the CRR rate, the central bank can influence the amount of money that banks have available to lend or invest. If the central bank increases the CRR, bank will hold more money in the reserve, which reduce the amount of money that have available to lend or invest. This can help to control the inflation by reducing the amount of money in circulation. On the other hand, if the central bank decreases the CRR, banks will have more money available to lend or invest, which increases the amount of money in circulation. This can stimulate economic growth by increasing the availability of credit. In summary, CRR is a monetary tool used by central bank to regulate the amount of money in circulation and ensure the stability of banking system. How does CRR work? The NRB sets the CRR to regulate the amount of fund that bank can lend to the borrowers. When the CRR is high, bank have to keep a larger portion of their deposit as a reserve with the NRB, which means they have less money to lend. है त सिम्पल भाषामा चाहिँ बुझ्नु होला। This helps to reduce the amount of money in the circulation in the economy, which can help to control the inflation. Significance of SLR and CRR. SLR and CRR are important tools in the NRB monetary policy toolkit. They are used to control the money supply in the economy and to maintain financial stability. By adjusting the SLR and CRR, the NRB can influence the lending capacity of bank and regulate the amount of money in circulation in the economy. Impact in inflation of monetary rate है त। इन्फ्लेसनमा के असर गर्छ भन्ने हामीले हेरौँ है त। अब मैले चाहिँ मोनिटरी रेट्स चाहिँ सीआरआर र एसएलआर मात्र राखेको छु है त। अब हामीसित विभिन्न थरीका रेट्सहरू हुन्छ, के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा रेपो रेट हुन्छ, रिभर्स रेपो रेट हुन्छ, ब्याङ्क रेट हुन्छ, एमएसएफ भन्ने हुन्छ है त, थुप्रै हुन्छ। तर हामी चाहिँ सीआरआर र एसएलआरको केन्द्रित भएर चाहिँ हामी
डिस्कस गरिरहेको छौँ, त्यही भएर मैले मोनिटरी रेट चाहिँ CRR र SLR मात्र राखेको है त। भनेपछि यो मोनिटरी रेट चाहिँ इन्क्रिज र डिक्रिज भयो भने इन्फ्लेसनमा इम्प्याक्ट के हुन्छ त? इन्फ्लेसनमा इम्प्याक्ट चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु जरुरी छ है त। भनेपछि यदि मोनिटरी रेट इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ र डिक्रिज भयो भने के हुन्छ है त। ल यदि मोनिटरी रेट चाहिँ CRR या SLR जस्तो रेट्सहरू चाहिँ यदि इन्क्रिज भयो भने इन्फ्लेसनमा के इम्प्याक्ट पर्छ र डिक्रिज भयो भने के इम्प्याक्ट पर्छ है त। भनेपछि यदि CRR SLR इन्क्रिज भयो भने कसले हो त इन्क्रिज गराउने डिक्रिज गराउने भनेको यहाँनिर सेन्ट्रल ब्याङ्कले हो गर्यो भने चाहिँ अब के हुने भयो त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दो रहेछ हो। भनेपछि इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दो रहेछ, किन बढ्दो रहेछ भन्दाखेरि यदि CRR SLR रेट भनेको ब्याङ्कलाई लाग्ने रेट हो, त्यो ब्याङ्कलाई लाग्ने रेट कसले भन्दाखेरि सेन्ट्रल ब्याङ्कले। भनेपछि त्यो रेट चाहिँ ब्याङ्कलाई के भयो धेरै भयो हो, महँगो भयो। भनेपछि त उसले के हो डिपोजिटमा हामीले CRR कति 4% SLR 12% चाहिँ डिपोजिट चाहिँ हामीले के गर्न पर्थ्यो भन्दाखेरि कोही इन्भेस्ट गर्न पर्थ्यो गोल्ड सेक्युरिटिजमा भने 12% चाहिँ हामीले के गर्न पर्थ्यो डिपोजिट गर्न पर्थ्यो अथवा गोल्ड सेक्युरिटिजहरू चाहिँ इन्भेस्ट गर्न पर्थ्यो र CRRमा चाहिँ 4% चाहिँ हामीले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि सेन्ट्रल ब्याङ्कमा चाहिँ डिपोजिट राख्न पर्थ्यो। भनेपछि यदि त्यो रेट चाहिँ इन्क्रिज भयो भने त भनेपछि ब्याङ्कले त 4% मा डिपोजिट राखेको छ, त्यही 4% त उसले दिँदैन पब्लिकलाई लोन त। भनेपछि इन्ट्रेस्ट रेट के हुने भयो भन्दाखेरि बढ्ने भयो हो, इन्ट्रेस्ट रेट इन्क्रिज हुने भयो। यदि इन्ट्रेस्ट रेट इन्क्रिज हुने भएपछि त अब पब्लिकले लोन लिएला नि त, पब्लिकले लोन लिन्न। भनेपछि लोनको के हुने भयो भन्दा डिक्रिज हुने भयो। भनेपछि क्यास फ्लो के हुने भयो भन्दाखेरि डिक्रिज हुने भयो। अनि मार्केटमा डिमान्डहरू अब पैसाको अभाव भयो नि त, लोन लिने मान्छेहरू भएनन् भनेपछि अब केही पसलहरूमा अब गएर एउटा लड्डु किन भने मान्छेहरू पैसा हुन्न हो। भनेपछि के भयो त लड्डुको डिमान्ड घट्यो नि त, यदि पैसा भए पो लड्डु बिक्थ्यो र। भनेपछि डिमान्ड घट्यो, भनेपछि के भयो लोन नलिनुको कारण डिमान्ड घट्यो, प्राइस घट्यो हो, डिमान्ड घट्यो। अब त्यो लड्डु मान्छेले किनेन भने त अब प्राइस के हुन्छ त लड्डुको किन किनेन त पसलले चिन्तित हुन्छ। भनेपछि अब त्यो पसलले लड्डु किन बिकेन भन्ने हुन्छ। भनेपछि त्यो प्राइस घट्छ, त्यो लड्डुको पैसा घट्छ, 100 रुपियाँमा थियो भने 50 रुपियाँमा ल्याइदिन्छ हो। भनेपछि इन्फ्लेसन के हुन्छ त्यसरी घट्दो रहेछ है त, इन्फ्लेसन त्यसरी घट्दो रहेछ। भनेपछि यदि मोनिटरी रेट चाहिँ इन्क्रिज भयो भने चाहिँ इम्प्याक्ट के हुँदो रहेछ भन्दा इन्फ्लेसनमा चाहिँ घट्दो रहेछ। कसरी घट्दो रहेछ त भन्दाखेरि इन्फ्लेसन के घट्दो रहेछ, कसरी घट्दो रहेछ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दो रहेछ, ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट रेट बढाइदिन्छ। इन्ट्रेस्ट रेट बढाउँदाखेरि चाहिँ लोनमा इफेक्ट आयो, लोन डिक्रिज हुँदो रहेछ, लोन लिने मान्छे डिक्रिज हुँदो रहेछन्। भनेपछि क्यास फ्लो डिक्रिज हुने रहेछ। भनेपछि मार्केटमा डिमान्ड केहीको पनि डिमान्ड चाहिँ लो डिमान्ड हुँदो रहेछ। लो डिमान्डको कारणले कुनै पनि वस्तुको प्राइस घट्दो रहेछ। प्राइस घटेपछि के हुने भयो अटोमेटिकली इन्फ्लेसन घट्यो। त्यसको रिभर्स के छ त भन्दाखेरि यदि मोनिटरी पोलिसी चाहिँ घटाइदियो भने चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट पनि यदि सेन्ट्रल ब्याङ्कले मोनिटरी रेट चाहिँ CRR SLR जस्तो रेट डिक्रिज गरिदियो भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट के हुने भयो डिक्रिज हुने भयो हो। इन्ट्रेस्ट रेट के हुने भयो डिक्रिज हुने भयो। किन भन्दाखेरि अब CRR 12%बाट 8%मा ल्याइदियो SLR, अनि CRR चाहिँ 1% 2% ल्याइदियो भने त उसको डिपोजिट रेट त के भयो, डिपोजिट एमाउन्ट त थोरै डिपोजिट भयो भनेको राष्ट्रिय ब्याङ्क अथवा सेन्ट्रल ब्याङ्कमा चाहिँ मिनिमम एमाउन्टमा चाहिँ डिपोजिट हुने भयो। भनेपछि ब्याङ्कमा पैसा के हुने भयो क्यास धेरै हुने भयो हो। भनेपछि क्यास धेरै हुने भएपछि के हुने भयो त भन्दाखेरि अब इन्ट्रेस्ट रेट घटाइदिन्छ उसले हो, उसले इन्ट्रेस्ट रेट घटाइदिन्छ। इन्ट्रेस्ट रेट घटाइदिएपछि के हुने भयो त लोन लिने मान्छे धेरै हुने भयो। लोन लिने मान्छे धेरै हुने भएपछि हातमा
गोजीमा पैसा हुने मान्छे धेरै हुने भयो, क्यास बढ्ने भयो हो, लोन इन्क्रिज हुने भयो, क्यास पनि बढ्ने भयो, मान्छेसित पैसा धेरै हुने भयो, पैसा धेरै भएपछि के हुने भयो, लड्डु धेरै खान पाइयो भनेको डिमान्ड धेरै हुने भयो, लड्डु धेरै किन्न मान्छेले अब 100 रुपियाँमा बेचेको भने चाहिँ पसलले 120 रुपियाँ दिन तयार छ भनेपछि 100 रुपियाँमा लड्डु बिक्यो भने 120 रुपियाँ दिन तयार छ भनेपछि के भयो, त्यो लड्डुको डिमान्ड बढ्यो, डिमान्ड बढेपछि त 120मा मेरो लड्डु बिक्यो भनेपछि मैले त 150मा पनि बिक्दो रहेछ क्या हो भन्ने हुन्छ त्यो पसललाई भनेपछि त्यो लड्डुको प्राइस इन्क्रिज गरिदिन्छ, लड्डुको प्राइस इन्क्रिज गरिदिएपछि के हुने भयो त, त्यसै पनि इन्फ्लेसन हुने भयो भनेको लड्डु भनेको एक्जाम्पल हो, त्यसलाई सिरियस नलिनु होला, त्यो त्यसरी चाहिँ इन्फ्लेसन इन्क्रिज हुने भयो भनेपछि CRR SLR जस्ता टुल किटहरू मोनिटरी पोलिसीका टुल किटहरू चाहिँ यदि इन्क्रिज डिक्रिज भयो भने चाहिँ डाइरेक्ट अर इन्डाइरेक्टली इन्फ्लेसनमा इफेक्ट हुन्छ है त। थ्याङ्क यू सो मच।